जेरेमिया पुस्तक 25 अध्याय। बाबिलोन 70 वर्ष व्यापी निर्वासन। जुदार राजा जेसिया पुत्र जिहाकिमक राजत्वर चतुर्थ वर्ष और बाबिलोन राजा नेबुखादनेस्सार राजत्वर प्रथम वर्ष जुदावासी संबंध जेबे जेरेमिया को यही वचन प्राप्त है। जुदार जनता तथा जेरुसालेम वासी को प्रवक्ता जेरेमिया को यही वचन जणाइले। जुदार राजा आम्भमान पुत्र जेसिया राजत्वर त्रयोदश वर्ष ठारू ए पर्यंत त्रयोविंश वर्ष व्यापी मो प्रति प्रभुंकर वचन कथित है और निष्ठापूर्वक मु ताहा तुम मान को जणाई अछि, किंतु तुम्हें माने ताहा सुनिल नाही। ताहांकर दास प्रवक्ता मान को प्रभु जदियो धारावाहिक भावे तुम मान को पाखक पठाइले तथापि तुम्हें माने सेमान को प्रति मनोजगी हेलो नाही किंबा सेमान को कथा सुनिलो नाही। सेमाने कहिथिले अनिष्ट मार्ग तथा दुष्कर्म त्याग करी तुम्हें माने फेरी आस। ताहा हेले चिरकाल पाई प्रभु जेउ देश पुरातन काल रे तुम मान को ओ तुमकर पितृपुरुष मान को प्रदान करिथिले सेही देश रे तुमे बास करिबो। अन्य देव मानकर सेवा कर नाही किंबा आराधना कर नाही। तुम मानकर हस्तकृत कर्म द्वारा मते कुपित कर नाही, ताहेले मु तुम मानक पाई कोनोसी अमंगल घटाइबी नाही। किंतु प्रभु कहंती तुम्हें माने मोर वचन प्रति मनोजगी हेलो नाही, बरं तुम मानक विनाश पाई तुम्हें माने तुम निज हस्तकृत कर्म द्वारा मते कुपित करियछ। सुतरां सेनाधीश प्रभु कहंती तुम्हें माने मोर अनुगत होई नथिबा जगु उत्तर देशस्थ समस्त गोष्ठी तथा बाबिलोन राजा मोर दास नेबुखादनेस्सार को लोक पठाई मु घेनी आसीबी। सेमानक माध्यम रे एही देश तथा तथेशवासी व चतुर्पार्श्वस्थ समस्त जाति को मु विनाश करिबी। मु सेमानक समूले विनष्ट करिबी ओ एक विभत्स वस्तुरे परिणत होई सेमाने उपहास तथा चिरंतन भर्सनार पात्र हेबे। एतत् व्यतीत सेमानक मध्यरु उल्लासर ध्वनि संतोषर रोब बर तथा बधुर स्वर घरणा चकीर शब्द ओ प्रदीपर आलोक को अपसारण करिबी। विनाश होई एही देश विजन हेबो ओ ताहार जनता 70 वर्ष व्यापी बाबिलोन राजा को दास हेबे। सेही 70 वर्षर परिसमाप्ति परे बाबिलोन राजा जनता ओ हालकिय मानक राज्य को सेमानक दोष जगु मु दंड देबी। प्रभु कहंती जे सेही वाक्य एक चिरंतन शून्यतारे परिणत हेबो। सेही देश विरुद्ध रे जे विषय मु कहिथिली से समस्त ओ जातिगण विरुद्ध रे प्रवक्ता जेरेमिया जहाँ प्रवचन करिथिले वो एही ग्रंथ रे जहाँ लिपिबद्ध से समस्त विषय मु साधन करिबी। सेमाने अनेक जाति तथा राजा मानकर दास हेबे। सेमानकर कार्य तथा हस्तकृत कर्म अनुरूप एक प्रतिशोध मु सेमानक विपक्ष रे नेबी। जातिगण विरुद्ध रे दिव्यवाणी क्रोधर पान पात्र। इस्राएल ईश्वर प्रभु मते कहिले मोर क्रोधर द्राक्षारस भरा पान पात्र को मो हस्तरु नहीं जेउ मानक निकट को मु तुमको पठाइबी से समस्त जनता को पान कराओ। सेमाने ताहा पान करिबे ओ सेमानक मध्य को जेउ खड्ग मु पठाइबी ताहा जगु उन्नत होई सेमाने टळमळ हेबे। तहु मु प्रभुंक हस्तरु से ही पान पात्र नेली ओ जेउमान को पाखकु से मते पठाइले
से समस्त जाति मानक मु ताहा पान कराइली। आज जेपरी संघटित सेहीपरि सेमानकु शून्यता विजन उपहास तथा अभिशापर पात्र रे परिणत करिवा पाई जेरुसालेम जुदार नगरी सकल से स्थान मानकर राजा माने ओ शासक गण इजिप्ट राजा फारो तांकर दास माने शासक गण तथा तांकर समस्त प्रजा सेमानक मध्यरे बास करुथिबा विदेशी उस देशस्थ राजगण ओ फिलिस्तीय देशर आसकेलान गासा एक्रोन तथा आस्दरे अवशिष्ट रहिथिबा जनता ओ सेमानक राजा माने एदम मोआब तथा आमनीय जनता बीर सीदोन तथा समुद्रर अपरिवर्ती द्वीप समूहर राजा माने देवान तेमा बुश तथा कपाल मुंडनकारी समस्त लोके आरबीय राजा माने तथा मरुभूमिवासी मिश्रित गोष्ठी समूह सिमरी एलाम मेदिया इत्यादि स्थान मानकरे राजा माने वो उत्तर दिगस्थ सुदूर तथा निकटवर्ती राजा माने प्रभृति पृथ्वीर प्रत्येक व्यक्ति तथा राज्य सकलकु मु ताहा पान कराइली। परिशेषरे बाबिलोनर राजा मध्य पान करिवे। तत्परे तुमे सेमानकु कहिब इस्राएलर ईश्वर सेनाधीश प्रभु कहन्ति पान कर उन्नत हुओ ओ बमन कर जेउ खड्ग मु तुममानक मध्यकु पठाए ताहा जरियारे पतित हुओ तुमे माने आउ केबे हे उठिब नाही। पान करिबा पाई तुम हस्तरु सेही पान पात्रकु ग्रहण करिबा सकाशे सेमाने जदि असम्मति हुअन्ति तेबे तुमे सेमानकु कह। सेनाधीश प्रभु कहन्ति तुमे माने अवश्य पान करिब। मोर नाम धारी एही नगरी विरुद्धरे अनिष्ट घटाइबा पाई मु जेबे उद्यत हेबी तेबे तुमे माने कोन मने करूछ जे तुमे अदंडित रहिब। तुमे माने अवश्य अदंडित रहिब नाही। सेनाधीश प्रभु कहन्ति पृथ्वीवासी समस्तଙ୍କ विरुद्धरे मु एक खड्ग प्रेरण करिबी। सुतरां ए समस्त वचन घोषणा करी तुमे प्रवचन देव। प्रभु ऊर्ध्वरु गर्जन करिबे ओ ताहांकर पवित्र बसतिरु से ताहांकर स्वरकु ध्वनित करिबे। ताहांक मेषपल विरुद्धरे से उच्च स्वरे गर्जन करिबे ओ समस्त पृथ्वीवासी विपक्षरे द्राक्षापेशाकारी मानक सदृश चित्कार करिबे। ताहांकर स्वर पृथ्वी सीमा सरहद पर्यंत प्रतिध्वनित हेब। जातिगण विरुद्धरे प्रभु अभियोग आरोप करिबे। प्रभु कहन्ति मांस मात्र समस्त व्यक्ति को से विचार को नियंती और दुष्ट मान को खड्ग द्वारा से निधन करिबे। सेनाधीश प्रभु कहन्ति देख एही जनता ठारू अन्य एक जनता पर्यंत असत व्यापी जाए ओ पृथ्वीर दूरांतर एक भीषण तोफान धक्का दिए। सेही दिन जो माने प्रभुंक द्वारा निहित सेमाने पृथ्वीर एक प्रांतरु अपर प्रांत पर्यंत विक्षिप्त होई रहिबे। सेमानक स्मरणार्थे केही विलाप करिबे नाही किंबा एकत्रित करी केही सेमानकु कबर देब नाही बरं खेतरे विच्छिन्न गोबर सदृश सेमाने पड़ी रहिबे। हे मेष पालक माने रोदन तथा क्रंदन कर। हे मेषपलर अधिपति माने तुमे माने भस्मरे निज निजकु गढ़ाओ। तुम मानक संहार तथा विच्छिन्नर समय उपगत। विशिष्ट पुंमेष सदृश तुमे माने पतित हेब। पलायन करिबा पाई मेषपालक माने किंबा धाई रक्षा पाइबा पाई मेषपलर अधिपति माने कौनसी आश्रय पाइबे नाही। देख मेषपालक माने क्रंदन करती मेषपलर अधिपति माने रोदन करती कारण प्रभु चारण भूमिर विनाश घटाती। प्रभुंकर भीषण क्रोध जोगु प्रशांत मेषशाला सबु ध्वंस
ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସିଂହ ତାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଭଳି ସେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସଂହାରକର ଖଡ଼୍ଗ ତଥା ତାର କୋପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। 26 ଅଧ୍ୟାୟ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଗିରଫ। ଜୁଦାର ରାଜା ଯୋସିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିଆକିମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ କଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଜୁଦାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବଚନ ଜଣାଅ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କୁମାର୍ଗର ବିମୁଖ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ସେହି ଅନିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିଚାରଣ ନ କରିବ ଓ ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିନାହଁ, ତଥାପି ତୁମ ନିକଟକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମୋର ଦାସ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଗୃହକୁ ଶିଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଏହି ନଗରୀକୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବି। ଯାଜକମାନେ, ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜେରେମିୟାଙ୍କର ଏପରି କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବଚନର ଘୋଷଣା ଯେବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ଯାଜକମାନେ, ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହି ଆଳୟ ଶିଲା ସଦୃଶ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ ଓ ବାସହୀନ ହୋଇ ଏହି ନଗରୀ ବିଜନ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କାହିଁକି ପ୍ରବଚନ ଦେଇଅଛ? ସମସ୍ତ ଜନତା ଦେବାଳୟରେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମବେତ ହେଲେ। ଜୁଦାର ଶାସକମାନେ ଏହା ଶୁଣି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେବାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଓ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ସମୀପରେ ଆସୀନ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶାସକଗଣ ତଥା ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଏହି ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଅଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ତାହା ଶୁଣିଅଛ। ତହୁଁ ଶାସକଗଣ ଓ ଜନତାଙ୍କୁ ଜେରେମିୟା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ତାହା ଶୁଣିଅଛ। ସେ ସମସ୍ତ ବଚନ ଘୋଷଣା କରି ଏହି ଆଳୟ ତଥା ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନରେ ଅନୁଗତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷିତ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ। ଯାହା ଉତ୍ତମ ତଥା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁଥାଅ, ତୁମେମାନେ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି କର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ବୋଧ କରିବ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ନଗରୀ ତଥା ଏହି ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇବ। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାସ୍ତବତଃ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶାସକମାନେ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଆମକୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଶବାସୀ କେତେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟାଙ୍କ କାଳରେ ମୋରୋଶେତବାସୀ ମିଖା ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଜୁଦାବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ,
ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସିଅନ୍ ଏକ କ୍ଷେତ ସଦୃଶ୍ୟ ଚାଷ କରାହେବେ। ଜେରୁସାଲେମ ଏକ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେବ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଆଳୟ ସ୍ଥାପିତ ସେହି ପର୍ବତ ଏକ ଅରଣ୍ୟମୟ ପାହାଡ଼ ହେବ। ତଥାପି ଜୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟା ଓ ଜୁଦାବାସୀମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବିଧନ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଅଛୁ। କିରିୟାତ୍ ଯେୟାରିମ୍‌ବାସୀ ସେମାଇୟାର ପୁତ୍ର ଉରିୟା ତଥା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ। ଏହି ନଗରୀ ତଥା ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିରିମିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁରୂପେ ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ। ରାଜା ଜିହୋୟାକିମ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଓ ଶାସକମାନେ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ଉରିୟା ଭୟକାତର ହେଲେ ଓ ଇଜିପ୍ଟକୁ ପଳାୟନ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ଆକବରର ପୁତ୍ର ଏଲନାଥାନ ଓ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ଜିହୋୟାକିମ ଇଜିପ୍ଟକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଉରିୟାଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ରାଜା ଜିହୋୟାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଧ କଲେ ଓ ତାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନତା ଯେପରି ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ବଧ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାଫାନର ପୁତ୍ର আহিକାମ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। 27 ଅଧ୍ୟାୟ ବାବିଲୋନର ଜୁଆଳି। ଜୁଦାର ରାଜା ଜୋସିୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଦେକିୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରବଚନ କଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଏକ ଜୁଆଳି ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ରୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମେ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ରଖ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଜୁଦାର ରାଜା ସେଦେକିୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଦୋମ, ମୋଆବ, ଆମାନ, ବୀର, ସିଦୋନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ସକଳର ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଅ। ସେମାନଙ୍କ ମୁନିବମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମୁନିବମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୋର ମହାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରସାରିତ ହସ୍ତ ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀ ଓ ତାହାର ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ମୁଁ ଅଟେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ଦାନ କରେ। ବାବିଲୋନର ରାଜା ତଥା ମୋର ଦାସ ନେବୁକାଦନେସାର ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ତା ଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନତା ତାର ଓ ତା ପୁତ୍ର ପୈତୃକଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ତତ୍ପରେ ଅନେକ ଜନତା ଓ ବହୁ ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାସରେ ପରିଣତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁକାଦନେସାର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ ଓ ତାର ଜୁଆଳି ତଳେ ନିଜ ନିଜ କାନ୍ଧ ନୁଆଇବେ ନାହିଁ, ସେହି ଜନତା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ହସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତଥା ମହାମାରୀ ପଠାଇ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ସେବା କର ନାହିଁ, ସେହି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରବକ୍ତା, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସନ୍ଧାନକାରୀ, ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କିମ୍ବା ଯାଦୁକରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସୁଦୂରକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା
ଓ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇ ବିନାଶ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲନର ରାଜାଙ୍କ ଜୁଆଳି ତଳେ ଯିଏ ନିଜ କାନ୍ଧ ନୁଆଇଁ ତାହାର ସେବା କରିବ, ସେହି ଜନତାକୁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯୁଦାର ରାଜା ସେଦେକିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହିପରି କହିଲି, ବାବିଲନର ରାଜାର ଜୁଆଳି ତଳେ ତୁମମାନଙ୍କ କାନ୍ଧ ନୁଆଇଁ ତାର ଓ ତାର ସୃଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରି ଜୀବିତ ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ବାବିଲନର ରାଜାର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଜନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସୃଜନମାନେ କାହିଁକି ଖଡ଼୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତଥା ନଗରୀ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ? ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ବାବିଲନ ରାଜାର ସେବା କର ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରେ ଏବଂ ତୁମେ ଓ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଯେପରି ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯାଜକଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବାଳୟର ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସହସା ବାବିଲନରୁ ଫେରାଇ ଅଣାହେବ, ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ କର ନାହିଁ। ବାବିଲନର ରାଜାର ସେବା କରି ଜୀବିତ ରୁହ। ଏହି ନ କରିବା କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟ ହେବ? ସେମାନେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ବଚନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ, ତେବେ ଦେବାଳୟରୁ ଯୁଦା ରାଜାର ପ୍ରସାଦ ତଥା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବାବିଲନକୁ ନିଆ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମିନତି କରନ୍ତୁ। ଯୁଦାର ରାଜା ଜିଆକିମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଦେକିଆ ଯୁଦା ତଥା ଜେରୁସାଲେମର କୁଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାବିଲନର ରାଜା ନେବୁକାଦନେସର ଯେବେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାବିଲନରୁ ନିର୍ବାସନ କଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ଜଳକୁମ୍ଭ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ଓ ନଗରୀରେ ଆହୁରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ, ଯୁଦା ରାଜାର ପ୍ରସାଦ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବାବିଲନକୁ ନିଆଯିବ ଓ ମୋର ସନ୍ଦର୍ଶନର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ଫେରାଇ ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବି। 28 ଅଧ୍ୟାୟ। ହାନାନିଆ ସହ ଯୁକ୍ତିବାଦ। ସେହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦାର ରାଜା ସେଦେକିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 4ଥ ବର୍ଷର 5ମ ମାସରେ ଆଶୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଗିଦିଆନବାସୀ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜକଗଣ ଓ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲନ ରାଜାର ଜୁଆଳି ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛି। ବାବିଲନର ରାଜା ନେବୁକାଦନେସର ଯେଉଁ ସକଳ ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାଳୟର ବାବିଲନକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଯୁଦାର ରାଜା ଜେହୋୟାମର ପୁତ୍ର ସେଦେକିଆଙ୍କୁ ଓ ଯୁଦାର ବାବିଲନକୁ ନିର୍ବାସିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲନ ରାଜାର ଜୁଆଳି ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଯାଜକଗଣ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟରେ
ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟା ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି କହନ୍ତୁ, ଦେବାଳୟର ସକଳ ପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାବିଲୋନରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଓ ସମସ୍ତ ଜନତାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ ଯାହା ମୁଁ କହିବି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତୁମର ଓ ମୋର ପୂର୍ବସ୍ୱରୀ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ପୁରାତନ କାଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ସକଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତଥା ମହାମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ଶାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ ବାକ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବା ସମୟରେ ଜଣାଯିବ। ତହୁଁ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ସେହି ଜୁଆଳି ନେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାତିର କାନ୍ଧରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁଖାଦ୍ ନେସାରଙ୍କ ଜୁଆଳି ମୁଁ ଏହିପରି ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ଯାଅ ଓ ହାନାନିଆଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ କାଠ ନିର୍ମିତ ଜୁଆଳି ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଅଛ, ତାହା ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜୁଆଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁଖାଦ୍ ନେସାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜାତି ସକଳକୁ କାନ୍ଧରେ ଦାସ୍ୟବୃତ୍ତିର ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜୁଆଳି ମୁଁ ରଖିଅଛି, ତହୁଁ ସେମାନେ ତାର ସେବା କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟା ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ହାନାନିଆ ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଜନତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୃଥିବୀରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବି। ଏହି ବର୍ଷ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ କଥା କହିଅଛ। ସେହି ବର୍ଷର 7ମ ମାସରେ ପ୍ରବକ୍ତା ହାନାନିଆ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ